I am Vijay Nair, former officer of Food Corporation of India. Current affairs in പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. First news, GDP grows 6.2% on rising government consumer spending. That is the biggest news of today's Hindu newspaper because after two quarters which was having a dull growth rate for Indian GDP, രണ്ട് ക്വാർട്ടേഴ്സ് Q1ലും Q2ലും ഒരു 5.4 അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്തോളായിരുന്നു. ഈ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഗ്രോ ചെയ്ത ഒരു ക്വാർട്ടറാണ് Q3 ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ 2024-25 എന്ന് പറയുന്നത്. Q3 quarter 3. So 6.2% GDP growth rate was registered in the Q3 quarter 3 of financial 2024-25 by Indian economy. That data was released by NSO yesterday. NSO is National Statistical Office. But as compared to last year Q3 growth rate was around 9.5%. As compared to that, this 6.2% is somewhat വളരെ കുറവാണ്. But still there is a rebounding in various sectors of our economy, rebounding of growth in various sectors of our economy. That is good, especially in export, GST collection, public spending, electricity generation. In all these sectors, India showed substantial growth as compared to Q2 of this financial year. So, നമുക്ക് coming quarterലും അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലും ഒക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എ ലോട്ട് ഓഫ് ചലഞ്ചസ് ആർ ദെയർ, എസ്പെഷ്യലി global challenges. Donald Trump, the US president, is actually creating a lot of problems for the world, not only for India but also for Europe, China. Then യൂറോപ്പിന് ചൈനയാണ് അദ്ദേഹം മെയിൻലി ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടാവും. യു ക്യാൻ ഓൾ സീ ദ performance of our stock market during the last 1 month. Last ഫെബ്രുവരിയിൽ തന്നെ എത്രയെങ്കിലും പോയിന്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ സെൻസെക്സ്, നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻഡെക്സ്, നിഫ്റ്റിയും ഒക്കെ ഇടിഞ്ഞത്. So that kind of uncertainty is there. So we cannot predict what is going to happen in the coming financial year also. But as per the latest data released by World Bank, India has to grow at the rate of minimum 7.8% in the coming years. Then only we can achieve developed nation status by the year of 2047. Current government, Narendra Modi government's aim is to make India a developed nation by 2047. 2047 is the 100th anniversary of India's independence. So by that year, India wants to become a developed nation. If India wants to achieve that developed nation status by 2047, India should grow at the rate of 7.8%. Minimum 7.8% in the coming in the upcoming decades. That is the study released by World Bank yesterday. That news is there in the business page. So this kind of growth is actually good for Indian economy, but still India has a long way to go to achieve the dream of becoming a Vigasit nation, developed nation by the year of 2047. അപ്പോൾ NSO നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം. കാരണം അവരാണ് ഇന്ത്യയുടെ GDP ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Again an industrial accident എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനും ആയിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട്, ടണൽ കൺസ്ട്രക്ഷനായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത് ആക്സിഡന്റ് ഇപ്പോ തെലങ്കാനയിൽ ഉണ്ടായി. ദാറ്റ് റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് ഓൺ ആൻഡ് സ്റ്റിൽ അത് പ്രോഗ്രസിങ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇതാ നടക്കുന്നു ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ അവലാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവലാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മഞ്ഞിടിയും ഐസ് അല്ലേ. അപ്പൊ അത് ഈ ഗ്ലേഷ്യർ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉരുകി അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ മഞ്ഞിടിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടായി ആൾക്കാർ അതിന്റെ അടിയിൽ ട്രാപ്പായി പോകും. അങ്ങനെ ഇന്നലെ BROക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട്, BRO, വാട്ട് ഈസ് BRO? ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അണ്ടർ മിലിറ്ററി, നമ്മളുടെ ആർമിയുടെ അണ്ടറിലുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് BRO, ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പോൾ in a life or death race against time, teams from the Indian Army and the Indo-Tibetan Border Police, that you all know, ITBP, Indo-Tibetan Border Police, that is one among the paramilitary forces of India. ITBP, Indo-Tibetan Border Police, അവരും ആർമിയും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഈ 22 വർക്കേഴ്സ് ഐസിന്റെ അടിയിലായി പോയി ഇന്നലെ അവലാഞ്ചിന് ശേഷം.
to be trapped beneath the ice after a devastating glacier avalanche hit a border roads organization project site at Mana village in Uttarakhand's Chamoli district. ചമോലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിസ്ട്രിക്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദി സിനിമകളിലൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ പഴയ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥലമൊക്കെ. ചമോലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്ട്രിക്ട് മാന എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ലേജിലാണ്. അവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നം നടന്നത്. അപ്പൊ BROക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ജോലി നടന്നുകൊണ്ടത്. BRO ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ. And there is another international news which is very important. Make a deal or we are out. Trump tells Zelensky that there was a heated argument between Donald Trump, US President, US Vice President, and Vice President JD Vance ആണെന്ന് അറിയായിരിക്കും. JD Vance and Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Donald Trump is openly standing with Russian President Vladimir Putin and Russian interests. That is the complaint of Ukraine and its European backers. അപ്പൊ അവിടെ ഇന്നലെ സെലൻസ്കി ഈ മീറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിപ്പോയെന്നൊക്കെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയാസ് ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ട്രംപ് പറഞ്ഞ മര്യാദയ്ക്ക് യുദ്ധം നടത്തിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ രാജ്യം തന്നെ ഇല്ലാതാവും. യു ആർ ലീഡിങ് ദ വേൾഡ് ഇൻ ടു എ തേർഡ് വേൾഡ് വാർ എന്നാണ് സെലൻസ്കിയുടെ ഇന്നലെ ആര് പറഞ്ഞത്? ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞത്. അതിപ്പോ അകത്തെ പേജിൽ, ഇന്റർനാഷണൽ പേജിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ന്യൂസ് ഉണ്ട്. എനിവേസ് ദിസ് വാർ, ഇഫ് ദ വാർ is going to end anytime soon, that will be advantage for Russia only, because US is openly siding with Russia. And സെലൻസ്കിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുക്രൈന് നാറ്റോയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു. നാറ്റോയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് യുക്രൈന് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ആർ സപ്പോർട്ടിങ് യുക്രൈൻസ് ബിഡ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എ membership in NATO, but US is not supporting it. US is the biggest financial supporter of this NATO organization, and US is the leader of NATO. So US-ന് അവിടെ വീറ്റോ പവർ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി അവർ പറ്റൂലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല. അതുപോലെ റഷ്യ 20% പ്രദേശങ്ങൾ യുക്രൈൻ്റെ പിടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദേ ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗീവ് ബാക്ക് ടു യുക്രൈൻ. ആ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം മിനറൽ റിച്ച് ആണ്. സോ അതും റഷ്യക്ക് ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമാകാൻ പോയാണ്. അവിടുത്തെ മിനറൽസ് ഒക്കെ അവർ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. അത് എസ്പെഷ്യലി ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽസിനാണ് പലതും ഫേമസ്. ഡോൺബാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ റീജിയൻ ഉണ്ട് യുക്രൈൻ്റെ, അതെല്ലാം ഇപ്പൊ റഷ്യയുടെ കയ്യിലായി. സോ സെലൻസ്കി ഈസ് ഫൈറ്റിംഗ് എ ലൂസിംഗ് വാർ. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും അതിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് കാണാം. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. And another very important news is there. India EU set year-end deadline for trade deal, security, defense pact. So European Union, you all know what is European Union, the organization of 27 European nations, and its headquarters is in Brussels. Brussels is the capital of Belgium. So Brussels is the capital of Belgium. That is the headquarters of EU, European Union. European Union is an organization of 27 European nations. Previously it was 28 member organization, but before 2 to 3 years Britain exited from European Union. That is known as Brexit. Now currently European Union is having 27 members. So ഈ ഒരു ആൾ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഷീ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി. ഷീ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പേഴ്സൺ ഫോർ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ. ഷീ ഈസ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ, ഹെഡ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ. യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷന്റെ ഹെഡാണ്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഏറ്റവും വലിയ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സംഭവമാണ് യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹെഡിന്റെ പേര് ഉർസുല വോൺ, VON ആണ്. VON വോൺ ഡെർ. ഇതെല്ലാം ഒരു പേരാണ്. ലെയൻ, LAYEN. ഒറ്റ വാക്കാണ്, ഒറ്റ പേരാണ്. ഞാനത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഉർസുല വോൺ ഡെർ ലെയൻ. ഷീ came with a lot of European Union officials to meet Indian Prime Minister and various important functionaries of Indian government. And European Union is trying to finalize a free trade agreement, Swatantra Vyapara Karar, with India by the end of this year, 2025. ഈ ഒരു ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്നാണ് കണ്ട നമ്മൾ അന്തപ്പെട്ടു. 2007-ലാണ്. Before 18 years, the negotiation for a free trade agreement between India and the European Union has started, and because of various reasons 18 വർഷത്തിന് ശേഷം അത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ വർഷം അത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുമെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതറിഞ്ഞിരിക്കും. പിന്നെ താഴോട്ട് വരുമ്പോ പിന്നെ ഡൽഹി ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. ഡൽഹി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ രേഖ ഗുപ്ത, യു ക്യാൻ സീ ദ
picture of Rekha Gupta, Chief Minister here. Amit Shah, Home Minister of India, is also in the, sitting with Chief Minister. അതിന്റെ കാര്യമുണ്ട്, ഡൽഹി ആക്ച്വലി ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആണ്. അവിടെ ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഡൽഹിയുടെ പോലീസിംഗ് ഒക്കെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അണ്ടറിൽ. അപ്പൊ ഈ പോലീസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അണ്ടറിലാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അമിത് ഷായുടെ അണ്ടറിലായിരിക്കും. ഹീസ് ദ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അപ്പം അതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂസ് ആണ്. അപ്പം അവിടെ കോർഡിനേഷൻ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ നടത്തുന്നതായിട്ടാണ്. പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലെ 3 ലാംഗ്വേജ് കോൺട്രവേഴ്സി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവർണറിന്റെ അഭിപ്രായം. യു ഓൾ നോ വാട്ട് ഈസ് ദ NEP, National Education Policy. National Education Policy NEP 2020 stipulates 3 language formula for all the Indian states. All the Indian students should learn 3 languages under the NEP 2020, but Tamil Nadu is not ready to implement NEP 2020's 3 language policy because of the fear of imposition of Hindi in Tamil Nadu. അപ്പം അത് ഡൽഹിക്കും തമിഴ്നാടിനും ഇടയിൽ വലിയൊരു വാറിന് തുടക്കം കുറിച്ചേക്കാണ്. തമിഴ്നാടിന്റെ ഗവർണർ RN രവി തമിഴ്നാടിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തേക്കാണ്. അവിടുത്തെ കുട്ടികളെ ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട് തടയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്സ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യൂണിയൻ കാർബൈഡ് വേസ്റ്റിന്റെ ഡിസ്പോസലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂസുകൾ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. യൂണിയൻ കാർബൈഡ് ട്രാജഡി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി ദാറ്റ് വാസ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ 1984. മീഥൈൽ ഐസോസൈനേറ്റ് ഫ്രം Union Carbide factory in Bhopal was leaked in 1984. That caused immense tragedy in the state of Madhya Pradesh. A lot of people lost their lives. Still, a lot of people are living with ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസസ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടുത്തെ യൂണിയൻ കാർബൈഡ് ഫാക്ടറിയിൽ അന്നുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ വേസ്റ്റ്, അതിന്റെ ഡിസ്പോസല് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പിത്താംബൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ മധ്യപ്രദേശ്. ഇറ്റ് ഈസ് നിയർ ടു ഇൻഡോർ ആണ്. ഇൻഡോർ, ക്ലീനസ്റ്റ് സിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് കാണാം. പിന്നെ ഈ തെലങ്കാന ടണൽ റെസ്ക്യൂ എഫേർട്സ് ഇൻ ഫൈനൽ സ്റ്റേജസ് നൗ. ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതിപ്പോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീശൈലം ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക് കനാൽ ടണൽ, ശ്രീശൈലം ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക് കനാൽ ടണൽ, അതിലാണ് ഈ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അതിൽ പെട്ടുപോയ ആൾക്കാർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞൂടാ. 8 പേരുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പേജിൽ, വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. അതിനടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ISRO's ആദിത്യ L1 മിഷൻ അൺലോക്ക് സോളാർ ഫ്ലെയർ സീക്രട്സ് വിത്ത് ന്യൂ ഇമേജ് എന്നൊരു ന്യൂസ് കാണാം. ISRO's Aditya L1 mission, you all know ISRO's Aditya L1 mission. After Chandrayaan 3, immediately ISRO sent Aditya L1 mission to study about our sun. അത് അപ്പം L1 എന്നതിന് പേര് വരാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ലഗ്രാഞ്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് സണ്ണിനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ L1 എന്ന് പറയുന്ന ലഗ്രാഞ്ച് പോയിന്റിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മിഷൻ സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആദിത്യ L1 എന്നൊരു പേര് വന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ. അതിലൊരെണ്ണമായിരുന്നു സ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, SUIT. അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളാർ അൾട്രാവയലറ്റ് ഇമേജിംഗ് ടെലിസ്കോപ്പ് എന്നാണ്. അത് ഉപയോഗിച്ച് സണ്ണിലെ ഒരു സോളാർ ഫ്ലെയർ, അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. സോളാർ ഫ്ലെയർ കണ്ടെത്തി എന്നാ പറയുന്നത് പിന്നീട് ISROയുടെ ആദിത്യ L1 മിഷൻ. അപ്പോ അത് ഒരു വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. ജസ്റ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഞാൻ വായിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ കണ്ടൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിച്ചു നോക്കുക. പിന്നെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ പേജ്. നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എഡിറ്റോറിയൽ പേജാണ്. ഇന്ന് സാറ്റർഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതുവെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പേജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ദിവസമാണ്. ടേണിംഗ് പോയിന്റ്. ദിസ് ഈസ് എ വെരി സിമ്പിൾ എഡിറ്റോറിയൽ. ഇറ്റ് ഈസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ എഡിറ്റോറിയൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒന്നും അല്ല. പക്ഷേ എഡിറ്റോറിയൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വായിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ബീഹാർ പൊളിറ്റിക്സ്. ബീഹാറിലെ പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചാണ്. this year Bihar is going for election. I think it is the only one state going for it is the only one big state going for election this year, Bihar. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഈ വർഷം നടക്കാൻ പോണ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഇലക്ഷൻ ഈസ് ബീഹാർ ഇലക്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒരുപാട് ഇലക്ഷൻ ഉണ്ട്. കേരള ഇലക്ഷൻ ഉണ്ട്, തമിഴ്നാട് ഇലക്ഷൻ ഉണ്ട്, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഇലക്ഷൻ ഉണ്ട്, എനിക്കൊന്ന് ആസാം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു.
ഇന്ത്യയിലെ വലിയ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇലക്ഷൻ പോകുന്ന ഇയർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ 2026. പക്ഷെ ദിസ് ഇയർ ബീഹാർ ഇസ് ദ ഓൺലി വൺ ബിഗ് സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ഫോർ ഇലക്ഷൻ. അപ്പൊ ഈ ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിനിങ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി റൂളിംഗ് പാർട്ടികളായ ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡും BJPയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ദേ ആർ എ കോalition ഇൻ ബീഹാർ. നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡും മോദിയുടെ BJPയും. അപ്പൊ അവര് ഇപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് പുതിയ കുറെ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡ് ആക്ച്വലി അവിടുത്തെ ബിഗ് പാർട്ടി BJP അവിടുത്തെ ജൂനിയർ പാർട്ണറും ആയിരുന്നു വെൻ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ദെയർ അലയൻസ്. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേന ബിഗർ പാർട്ണറും BJP ജൂനിയർ പാർട്ണറും ആയിരുന്നു. പക്ഷേ വൺസ് എന്താ പറയുന്ന അവരെ പതുക്കെ അവര് പവറിൽ പിടിച്ച് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവരവിടെ വലിയ പാർട്ടിയായിട്ട് മാറുന്നൊരവസ്ഥയാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ശിവസേനയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന്, BJPക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന്. BJP became a much bigger party as compared to Shivasena. Bihar also the same thing happened the last election. BJP won more seats as compared to their alliance partner Big Brother Janata United. അപ്പം ഇതാണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും BJP കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെറിയ പാർട്ടിയായിട്ട് അവരെ കൂടെ മറ്റു പാർട്ടി വലിയ പാർട്ടികളുടെ കൂടും, എന്നിട്ട് അവസാനം അവർ വലിയ പാർട്ടിയായിട്ട് മാറും. അത് പല പല കളികൾ അവർ കളിക്കും. ഇപ്പൊ ബീഹാറിലും അത് നടന്നു. ഇപ്പൊ ബീഹാറിൽ നിതീഷ് കുമാറിന് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ BJPയുടെ 6 മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെയും കൂടെ ഇപ്പം പുള്ളിയുടെ ക്യാബിനറ്റിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോ നരേന്ദ്രമോദി അവിടെ ബീഹാറിൽ ക്യാമ്പയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ പല ജാതികളിൽ നിന്നുള്ള പല ജാതികളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ട ഇലക്ഷന് മുമ്പായിട്ടും ജാതികളിൽ അവിടെ ജാതി പൊളിറ്റിക്സ് ഭയങ്കരമാണ്. ജാതികളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ അവിടുത്തെ ക്യാബിനറ്റിലേക്ക് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ BJPയുടെ കളികളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പം അവിടുത്തെ മെയിൻ ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി RJD ആണ്. RJD മീൻസ് രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് എന്ന അയാളുടെ പാർട്ടിയാണ് RJD എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ച് സിമ്പിൾ എഡിറ്റോറിയലാണ് വായിച്ചു നോക്കുക. Second editorial, truce under fire. That is about an international issue. International issue means Israel-Hamas war. Israel-Hamas war is going through a truce phase. ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രൂസ് നടന്നിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ വാറിന്റെ എൻഡെന്നാ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ ആ ട്രൂസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു 3 phases ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസസ് ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 42 days വെടിനിർത്തലാണ്. ആ 42 days വെടിനിർത്തൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹമാസ് 32 ഹോസ്റ്റേജിനെ, ഇസ്രായേലുകാരായിട്ടുള്ള 32 ഹോസ്റ്റേജസിനെ റിലീസ് ചെയ്യും. പകരം ഇസ്രായേല് ഹമാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാസക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തിരിച്ചും റിലീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ 48 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 38 ഹോസ്റ്റേജസിനെ ഹമാസ് റിലീസ് ചെയ്തു. ഇസ്രായേലും ഒരുപാട് ബന്ദികളെയൊക്കെ മോചിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ 42 ദിവസം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ സേന ഹമാസിന്റെ 14 കിലോമീറ്റർ ഗാസയുടെ 14 കിലോമീറ്റർ സ്ട്രെച്ച് ഉണ്ട്. അതിനെ ഫിലാഡൽഫി കോറിഡോർ എന്ന് പറയും. അവിടെ നിന്ന് വിത്ഡ്രോ ചെയ്യണമെന്നാണ്. പക്ഷെ ഇസ്രായേലിന്റെ സൈന്യം ഇതുവരെയ്ക്ക് വിത്ഡ്രോ ചെയ്തില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്രായേലി സോൾജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ദേ ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു വിത്ഡ്രോ ഫ്രം ദിസ് ഫിലാഡൽഫി കോറിഡോർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ 14 കിലോമീറ്റർ സ്ട്രെച്ച് which has to be vacated before the end of this 42 days truce in the first phase. അതാണ് അതിൽ എഗ്രിമെന്റ് തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ ആ എഗ്രിമെന്റ് ഇസ്രായേലിൽ എഗ്രി ചെയ്യാൻ റെഡി ആവുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി സെക്കൻഡ് ഫേസ് എങ്ങനെ പോകുന്ന അറിഞ്ഞു. ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും ആ യുദ്ധം പുനരാരംഭിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഡിസാസ്ട്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു മേഖലയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി സമാധാനം ഇല്ലാത്ത ഒരു മേഖലയായും അത് മാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായി. അപ്പൊ താൽക്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അതൊരു തിരിച്ചടിയായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ October 7 അറ്റാക്കിനെ കുറിച്ചും അന്ന് എത്ര പേര് മരിച്ചെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും അതൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് ഞാനത് പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. The stated objective of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu was to completely demolish the Hamas and to take the control of entire Gaza and എന്താ പറയുന്നത്, ഗാസയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അവിടുത്തെ ഹമാസ് അല്ലാത്ത ഒരു ഏജൻസി ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ ഈ പറഞ്ഞ ബന്ദികളെയും റിലീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റിയില്ല. ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ കുറച്ച് ലീഡർഷിപ്പ് മരിച്ചു എന്നല്ലാതെ, കില്ല് ചെയ്യപ്പെട്ടെന്നല്ലാതെ, അതുപോലെ അവരുടെ ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ടവരെയും മോചിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇനി ഒരുപാട് ബന്ദികൾ ഹമാസിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് some inflammatory statements were made by US President Donald Trump, and he asked Egypt and Jordan to take all Gaza people, and US is planning to reconstruct
Gaza as a tourist destination by evacuating all Gaza people to some safer places like Jordan, Egypt, etc. That was the statement issued by Donald Trump at that time, and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu also supported that statement of Donald Trump that was widely criticized by all the Arab nations, then US allies like France, etc. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ വെടിനിർത്തൽ കരാർ പോലും പ്രോപ്പറായിട്ട് പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകണമെന്ന് അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു ആൻസൈറ്റീസ് ആണ് ഈ എഡിറ്റോറിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ എഡിറ്റോറിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ്, ആക്ച്വലി ഈ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസും നേരെ ചൊവ്വേ നോക്കാനുള്ളൊരു ടൈം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക. ഈ രണ്ടാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ എടുക്കേണ്ട കുറെ നടപടിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ചൈന, US പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളോടാണ് ഇന്ത്യക്ക് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ IT സൂപ്പർ പവേഴ്സിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഇന്ത്യ. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്റ്റുകൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്നതിൽ ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ മുന്നിൽ പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെടുന്നു. ബാംഗ്ലൂരിലെ നമ്മുടെ സിലിക്കൺ വാലിയിലെ കമ്പനികൾ പോലും. അതിന്റെ റീസൺസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ അനലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ഓവറായിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഫീൽഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ലീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ടറാക്കി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സെക്ടറിന് മാറ്റണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. പിന്നെ അത് തൊട്ട് ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കിയില്ല. അത് വെറ്റ്ലാൻഡ് കൺസർവേഷനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ്. അന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ. അത് സിവിൽ സർവീസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട സംഭവങ്ങളാണ്. ഈ രാംസർ കൺവെൻഷനുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കൂടുതലും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മസ്റ്റായിട്ട് വായിക്കട്ടെ. എനിക്ക് വായിക്കാൻ ടൈം കിട്ടിയില്ല രാവിലെ. ഞാൻ കുറേ തിരക്കുകളില്ലാതെ പലപ്പോഴും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കാത്തതും ഒക്കെ. പിന്നെ ന്യൂസ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ next round of talks between union government farmers on March 19. That also we discussed this news in the last week also. Farmers are on agitation because of their unmet demands from the center, like legal guarantee for MSP, minimum support price, then അതാണ് മെയിൻ അവരുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ലീഗൽ ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ MSP എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് റാബി ഖാരിഫ് സീസൺസിലെ കൃഷിക്കാർക്ക് അവരുടെ ധാന്യങ്ങളുടെ മുകളിൽ, അവരുടെ ക്രോപ്സിന്റെ മുകളിൽ ഗവൺമെന്റ് CCEA, ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ എക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ്, ക്വിന്റലിന് ഇത്ര എന്നുള്ള പേരിൽ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഹാസ് നോ ലീഗൽ ഗ്യാരണ്ടി. ബട്ട് ഫാമേഴ്സ് ആർ നൗ ഡിമാൻഡിംഗ് ലീഗൽ ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ ദിസ് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് സെറ്റപ്പ്. So but government was initially refusing that demand of farmers, but farmers intensified their agitation, and so government is in a hurry to discuss this with the farmers, and the government held 2 rounds of discussions, mainly under Union Consumer Affairs Minister Prahlad Joshi, and after that I think Shivraj Singh Chauhan, Agriculture Minister of India, also entered into discussion with these farmers. Now, the next round of discussion, that is the third round of discussion, is fixed on March 19. That is the news. Then SC sets aside dismissal of 2 women judicial officers. Actually, അത് നമുക്ക് വലിയ ആവശ്യമില്ല. മധ്യപ്രദേശിലെ 2 വിമൻ ജഡ്ജിമാരെ അവര് ഇൻഎഫിഷ്യൻസിയുടെ പേരിൽ പിരിച്ചുവിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഇന്നലെ സുപ്രീം കോടതി സെറ്റ് അസൈഡ് ചെയ്തു. അതിനെ കുറിച്ചാണ്. Then another this news is about the defense. We need to add 35 to 40 fighter jets every year. Private sector can play bigger role. IAF, Indian Air Force Chief. Indian Air Force Chief is Air Chief Marshal AP Singh. Air Chief Marshal AP Singh is the Chief of Indian Air Force, and he is complaining about the lack of ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഫ്ലൈറ്റുകളുണ്ട്, ഫൈറ്റർ ജെറ്റ്സ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ടേജ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡെലിവർ ലൈറ്റ് കോമ്പാറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് LCA on time to Indian Air Force. That is the main problem. They promised a delivery of around 84 fighter aircraft. That is LCA kind of fighter aircraft by the year of 2026, but still they are not able to deliver
these fighter aircrafts on time to Indian Air Force. The main problem Hindustan Aeronautics Limited is facing is they are not getting engines for this light combat aircrafts from GE. GE is a company in America. They are providing engine for this LCA MK1, LCA MK1A, LCA MK1, LCA MK2. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ LCA ലൈറ്റ് കോമ്പാറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ. ഇവരാണ് GE ആണ് എഞ്ചിൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ് GE. അവർ പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ കൊടുക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. But we should understand another fact that India is actually moving on with a project to project to manufacture 5th generation fighter aircraft, that is FGFA, 5th generation fighter aircraft. 5th generation fighter aircraft. India is not having a 5th generation fighter aircraft right now. But India is going to make FGFA 5th generation fighter aircraft. A prototype type of FGFA 5th generation fighter aircraft will be ready by the year of 2027. India's 5th generation fighter aircraft project name is AMCA, Advanced Medium Combat Aircraft Project. Advanced Medium Combat Aircraft Project, AMCA. അങ്ങനെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് പോലും 2027 റെഡി ആവത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആക്ച്വൽ പ്ലെയിൻ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ചെയ്ത് ഇറക്കിയാൽ പോലും 2035 ആവും ഇത് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ. അപ്പൊ ഓൾറെഡി ചൈന 6th generation ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ ഡിസൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഡിസൈൻ അല്ല, അവർ അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റലൈസേഷനിലേക്ക് എത്തി. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാഷണൽ കമ്മീഷനാണ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ്. ആൻഡ് ചീഫ് ഓഫ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ്, ചെയർമാൻ ഓഫ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ്, യു ഷുഡ് ഓൾ റിമെമ്പർ ദിസ് നെയിം, കിഷോർ മക്വാന. KISHOR Makwana, KISHOR, Kishore Makwana, MAKWANA. Kishore Makwana is the chairman of National Commission for Scheduled Caste. That is an important name. You should all write down that name in your notebook. Okay, then another news is there. India to go past US in scientific publications by 2029, says Minister. Science and Technology Minister of India is Jitendra Singh. Science and Technology Minister Jitendra Singh. He stated yesterday was February 28. February 28 is a very important day for India. What is that importance for February 28? That is National Science Day of India. National Science Day of India is February 28. Why India is celebrating February 28 as National Science Day? Because India is commemorating the invention of Raman effect by C.V. Raman in 1928. In 1928, C.V. Raman invented Raman effect. For that, he got the Nobel Prize also. So, to commemorate that day, India is celebrating February 28 as National Science Day every year. So, yesterday was the National Science Day of India. So, the responsible Minister of Science and Technology, Jitendra Singh, attended a program. In that, he stated that by the year of 2029, India will go past US in scientific publication. Now, India is in 3rd position. First China, second US, and 3rd India in the number of scientific publications releasing every year. India is in the 3rd position, but India will become the 2nd country in 2029 after overtaking US. That is the statement of Jitendra Singh. So, അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അത് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. പിന്നെ വേൾഡിലെ ടോപ്പ് റാങ്കിങ് സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ അതൊന്നും വേണ്ട, അതൊക്കെ പേര് എന്ന ഫിഗറുകളാണ്. 1ാം സ്ഥാനത്ത് US-ഉം 2ാം സ്ഥാനത്ത് ചൈനയാണ്. ഇന്ത്യ ടോപ്പ് 10 കൺട്രീസിന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, 3rd പൊസിഷനൊന്നുമില്ല.
Then TN Fishers begin hunger stir over arrest by Lankan Navy. അത് വളരെ വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് വിഷയമാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും അതിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. ശ്രീലങ്കൻ നേവി യൂസ് ടു അറസ്റ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് fishermen from Tamil Nadu for crossing the international borders. അതുപോലെ ബോട്ടം ട്രോളിംഗ് എന്നുള്ള സംഭവത്തിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ട്രോളിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ബോട്ടം ട്രോളിംഗ്, അത് ഒക്കെ പലപ്പോഴും ട്രോളിംഗ് TRIWLING മീൻപിടുത്തമായിട്ട് ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് അവിടെ ശ്രീലങ്കക്കാർക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീലങ്കയിലെ തന്നെ തമിഴ് മീൻപിടുത്തക്കാരാണ് ജാഫ്ന ഏരിയയിലൊക്കെ ഉള്ളത്. അവരൊക്കെ അതിൽ എതിർക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ അടുത്ത പേജുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അതിന്റെ പേരിലൊക്കെ കൂടെയൊക്കെയാണ് ശ്രീലങ്കക്കാർ ഇത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഈസി അല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഫിഷർമെന്മാര് അവിടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാൻ കാരണം കച്ചത്തീവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐലൻഡ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്രീലങ്കയിലെ ഒരു ബാരൻ ഐലൻഡ് ആണ്. പ്രീവിയസ് ഇറ്റ് വാസ് വിത്ത് ഇന്ത്യ ഓൺലി, ബട്ട് ഇൻ 1974-75 ടൈം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഹാൻഡഡ് ഓവർ ദാറ്റ് ഐലൻഡ് ടു ശ്രീലങ്ക without making any condition. At least in the first year there was some condition to use that island. Even if that sovereignty of that island was handed over to Sri Lanka, Indian fishermen was able to use it for their purposes, their fishing purposes. But later that right was also India ഗേവ് ബാക്ക് ടു ശ്രീലങ്ക. അത് നമുക്ക് ആ ഒരു റൈറ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പം കച്ചത്തീവ് ഐലൻഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത് നമ്മളുടെ ഒരു വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറി. അപ്പം ഇന്ത്യൻ ഫിഷർമെനിന് അതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് ഇതിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കച്ചത്തീവ് ഐലൻഡ് ശ്രീലങ്കയുടെ നിന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇപ്പം തമിഴ്നാട്ടിലെ പാർട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ പറ്റുമോ? നമ്മൾ കൊടുത്തൊരു സാധനം തിരിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ലേ. മണ്ടത്തരങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പോൾ then moving on to the next page, recognition of universities will be revoked if they flout discrimination rule center. അത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊടുത്ത ഒരു സബ്മിഷൻ ആണ്. SC/ST കാറ്റഗറി, PWD കാറ്റഗറി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഫേസിംഗ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇൻ വേരിയസ് higher educational institutions in India, but government of India's UGC is going to implement a new rule UGC promotion of equity in higher education institution regulations. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കണ്ടെത്തിയാൽ അവരുടെ റെക്കഗ്നിഷൻ സറണ്ടർ ചെയ്യിപ്പിക്കും, റിവോക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് നല്ല കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് ദാറ്റ് ഈസ് എ റിയാലിറ്റി ഇൻ മെനി ഓഫ് ദ ഇന്ത്യാസ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. Students of scheduled caste, scheduled tribe, PWD groups are facing a lot of discrimination, and suicides are happening because of the discrimination being faced by students of these sections, these underprivileged sections. So central government and Supreme Court of India, the Apex Court of India, is taking a very strict view of this phenomena happening in our higher education institutions. So for controlling this situation, UGC is bringing a draft UGC promotion of equity in higher education institutions rule, and in that rule there are stringent provisions. If any of the higher education institution is engaging in this kind of discrimination against these underprivileged sections of the society, the recognition of that higher education institution will be revoked. That is the provision in that draft rules released by UGC. പിന്നെ മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യയുടെ ഫോട്ടോ കാണാം. ഹി ഈസ് ദ ലേബർ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ. മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ, ലേബർ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അപ്പൊ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത പൈസയിലെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ 8.25%. ദെൻ അവിടെ വേറെ ഒന്നും പറയല്ല. നെക്സ്റ്റ് പേജ്, ബിസിനസ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റുകളിൽ ബ്ലഡ് ബാത്ത് ആയിരുന്നു ഇന്നലേക്ക് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ താരിഫ് ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ Donald Trump administration against China. Additional tariff. He yesterday stated that he is going to impose 10% additional tariffs on Chinese products. He is going to impose tariffs against European Union. He is going to impose tariffs against Canada, Mexico, etc. That will create an atmosphere of tariff war around the world. That will create problem for Indian economy also. That's why Indian stock market
plunged into a deep crisis yesterday. Indian Bombay Stock Exchange, Sensex, National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange Index, Sensex, National Stock Exchange Index, Nifty, etc. Nosedived yesterday. That is the news here. പിന്നെ താഴോട്ട് വരുമ്പം കോർ സെക്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്രോത്ത് slowed to 4.6% in January. The news കാണാം. Core sector. There are 8 core sectors. Steel, cement, electricity, coal, crude oil, natural gas, fertilizers and refinery products. Steel, cement, electricity, coal, crude oil, natural gas, fertilizers and refinery products. These 8 core sectors are contributing 40% of India's IIP, Index of Industrial Production. 40% weightage in IIP, Index of Industrial Production, is for these core sectors, 8 core sectors: steel, cement, electricity, coal, crude oil, natural gas, fertilizers and refinery products. അപ്പോൾ അത് 4.6% ജാനുവരിയിൽ ഗ്രോ ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഓരോരോ സ്റ്റഡീസ് ആണ്, അതിന് വലിയ കാര്യം. This is the news I explained some time before. India must hasten reforms to speed up growth. That is a study by World Bank. India should grow at the rate of 7.8% for the next 25 years. Then only India will achieve a developed country status by the year of 2047. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ ഒന്നും അവിടെ പറയാനില്ല. നെക്സ്റ്റ് പേജ്, ഇന്റർനാഷണൽ പേജിൽ there is a big news about the meeting between Donald Trump, US President, US Vice President J.D. Vance, and Volodymyr Zelensky, Ukraine President. പക്ഷെ അത് ഒരു ഹീറ്റഡ് ആർഗ്യുമെന്റിലാണ് അത് അവസാനിച്ചതെന്ന് ന്യൂസുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബോട്ടം ട്രോളിംഗ് മസ്റ്റ് എൻഡ് CV വിഘ്നേശ്വരൻ ടെൽ സ്റ്റാലിൻ. ഈ CV വിഘ്നേശ്വരൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശ്രീലങ്കയിലെ തമിഴ് ലീഡേഴ്സാണ്. അവർ പോലും ഈ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഫിഷർമെൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിഷിംഗ് ടെക്നിക്സിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തേക്കാണ്. British Prime Minister Keir Starmer is going to conduct a Ukraine summit. യുക്രൈൻ വാർ എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് യുക്രൈൻ സമ്മിറ്റ് നടത്താൻ പോയി, അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് ഉണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഈസ് കീർ സ്റ്റാമർ. യു ക്യാൻ ഓൾസോ സീ ദ പിക്ചർ ഓഫ് ടർക്കി പ്രസിഡന്റ് Recep Tayyip Erdogan here. Recep Tayyip Erdogan is the president of Turkey. Recep Tayyip, T-A-Y-Y-I-P, Tayyip Erdogan. വീക്കെൻഡ് സ്പോർട്സ് വേണ്ട. പിന്നെ സ്പോർട്സ് പേജിൽ പോകുമ്പം വലിയ ന്യൂസുകളൊന്നുമില്ല. ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയുടെ സെമി ഫൈനലൊക്കെ ആവാൻ പോകുന്ന അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസുകൾ. രഞ്ജി ട്രോഫി ഫൈനൽ ഈസ് going on between India and Kerala and Vidarbha. Kerala is playing in the final of Ranji Trophy for the first time, but they are facing Vidarbha. Vidarbha is a champion team in India, and they have the advantage because they got the first innings lead. അപ്പോൾ ഈ മാച്ചിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അവർ ഫസ്റ്റ് ഇന്നിംഗ്സ് ലീഡിന്റെ ബേസിൽ ചാമ്പ്യന്മാരാവും വീണ്ടും വിദർഭ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ കേരള ഈസ് ആൻ അച്ചീവർ ടീം ബിക്കോസ് കേരള entered into the final of Ranji Trophy for the first time, and Kerala created history by achieving this feat. അപ്പോൾ അതാണ്. പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ പറയാനില്ല. ഓക്കെ, വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ പറയാനില്ല. പിന്നെ ഇന്നലത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം വളരെ കുറവാണ്, എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Karnataka CM slams Shah's remark on delimitation. What is delimitation? Delimitation exercise, you all are going to see a lot of news regarding the delimitation exercise in the coming months, because delimitation means, as per the Constitution of India, the number of seats in Lok Sabha and in the various state legislative assemblies should be according to the population of that particular state. That is a stipulation in Indian Constitution. So, after each and every census, the delimitation exercise should be conducted, because after census only we will get an idea about the population of our country, and based on that population, that delimitation exercise should be conducted to adjust the number of seats in the Lok Sabha and various state legislative assemblies. Up to 1971, that delimitation exercise was conducted by the central government.
But then government of India found that the population explosion is happening in North Indian states, especially Bihar, Uttar Pradesh, etc., because of the failure of those states to implement family planning properly in their respective states. But South India achieved tremendous success in the population stabilization, especially Kerala, Tamil Nadu like states, because of their successful implementation of various policies related to family planning. So if that delimitation exercise if that delimitation exercise go on like this, the North Indian states will get more and more seats as an incentive for the population explosion happening in those states. That should not be done, no, because that population explosion is not good for our country, and they are engaging in a disastrous process. അല്ലെങ്കിൽ they are doing a disservice to the nation, and still their political clout is increasing because of the population explosion happening in that state. So that should not be done. That's why Government of India decided to freeze the delimitation process up to the year of 2026 by introducing a constitutional amendment, that is 84th Constitutional Amendment. By 84th Constitutional Amendment, Government of India freezed the delimitation exercise up to the year of 2026. That 2026 deadline is going to expire in the next year. So next year, most probably, government will delay the census up to 2026, and after 2026, government will conduct census and they will conduct the delimitation exercise also. If the delimitation exercise is conducted after 2026, then also the same situation will happen, because Bihar, Uttar Pradesh, like North Indian states, will be incentivized for their failure for the successful implementation of planning commission. അവരുടെ പരാജയമാണ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഫാമിലി പ്ലാനിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവർക്ക് ഇൻസെന്റീവ് ആയിരിക്കും കിട്ടാൻ പോകണം. their political clout will be increased in our country. പക്ഷേ കേരളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് രാജ്യത്തിന് ഒരു സർവീസ് ചെയ്ത് തരാൻ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സീറ്റ്സ് കുറയില്ലെങ്കിലും കൂടത്തില്ല. അപ്പം അതിന്റെ പേരിലാണ് സൗത്ത് നോർത്ത് ഒരു പ്രശ്നം വന്നേക്കാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിട്ട്. ഡീലിമിറ്റേഷൻ എന്നുള്ള സംഭവം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ അത് എതിർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാണ്. No negotiation over annexed Ukrainian territory, Kremlin. That also I discussed now, because even if the war between Russia and Ukraine is coming to an end in the immediate future, Russia is not going to give back the territories captured from the Ukraine during the war. അതാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അവർ കൊടുക്കൂലെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. That all territories are very rich for critical minerals. So അപ്പോൾ റഷ്യക്ക് അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ CAG റിപ്പോർട്ട്, അതൊന്നും വേണ്ട, അതൊരു ഡൽഹിയുടെ CAG റിപ്പോർട്ടാണ്. പിന്നീട് മണിപ്പൂരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂസുകൾ കാണാം. മണിപ്പൂരിൽ ഇപ്പം അജയ് കുമാർ ബല്ല ഈസ് ആക്ച്വലി റൂളിംഗ് മണിപ്പൂർ ഫോർ President of India, because Article 356 was introduced in Manipur recently. So governor of that state will rule as a representative to President of India. അപ്പോൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് തെലങ്കാനയിൽ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണെന്നും. പിന്നെ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് പേജൊന്നും വേണ്ട. എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ കൗണ്ടിങ് മാറ്റേഴ്സ് എന്ന എഡിറ്റോറിയലുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സംഭവത്തിനെ കുറിച്ചാണ്, ഡീലിമിറ്റേഷൻ എക്സർസൈസിനെ കുറിച്ചാണ്. ഡീലിമിറ്റേഷൻ എക്സർസൈസ് ദാറ്റ് ഐ ഡിസ്കസ്ഡ് നൗ, ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ വെരി elaborate editorial about this process. If you want to understand the nuances of delimitation exercise, you should go through this editorial, because it is a very informative editorial about this delimitation exercise. Now I have no time to ഈ ഡീറ്റെയിലിംഗിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമില്ല. സോ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് നോക്കിക്കോളുക. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ആർട്ട് ഓഫ് ദ ഡീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ കാണാം. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യുക്രൈൻ അമേരിക്ക പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രശ്നമല്ല. അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ യുക്രൈനിന്റെ അമേരിക്കയുടെ ഇടയിൽ ഒരു മിനറൽ
ഡീൽ വരാൻ പോയാണ്. ആ മിനറൽ ഡീലിൽ എന്താണ് യുക്രൈൻ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ US-ന് ഈ യുക്രൈനിലെ മെറ്റൽസും മിനറൽസും ഒക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം കൊടുക്കാൻ പോകും. എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ? ഈ യുദ്ധം ചെയ്തതിന് വേണ്ടി US ഒരുപാട് ഫണ്ട് ചെലവാക്കി. ആ ഫണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ യുക്രൈൻ്റെ കയ്യിലില്ല. തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പകരം അവരവരുടെ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ അവർക്ക് US-ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്തോളാൻ ഉള്ളൊരു ഡീലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഡീലിനെ കുറിച്ചാണ് എഡിറ്റോറിയൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം നല്ല ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ. ഈ എ പ്രോസസ് വെയർ ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ഇലക്ഷൻ വിൽ ബി എ കാഷ്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നൊരു നിയമമുണ്ട്. The Chief Election Commissioner and other election commissioners appointment, conditions of service and terms of office bill 2023. Previously, Chief Justice of India was a part of the search committee. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റ് പേഴ്സൺസിനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ പാർട്ടായിരുന്നു. ഇതിന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാർ അപ്പോയിന്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ നിയമം വന്നതിന് ശേഷം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് പകരം ഒരു ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ ആ ലിസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിപ്പോ സുപ്രീം കോടതിയിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നമായി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് തെറ്റാണെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത്. പിന്നെ ട്രംപ് 2 ആൻഡ് ദ ന്യൂ മെട്രിക്സ് ഓഫ് US India ഡിഫൻസ് ടൈസ് എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ്. അതും ഇന്ത്യ US ഡിഫൻസ് റിലേഷനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ലൊരു ആർട്ടിക്കിളാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്കത് വായിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് മെയിൻലി അവിടെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ്. ഇത്രയും എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ടൈമുള്ളൂ. ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.